Welcome to BS Talks. Thank you for watching our video today, guys. And we have with us Manoj, a great film school student, director, gamer, artist who's No, popping up on the underground Telugu cinema scene, on the Telugu indie scene, along the likes of Avanti Cinema is what we think. And today we have with him, and we have the great honor to sit with him and talk and have a conversation. And we would love all of you all to join as well. Enough cock sucking, I believe. So we should like move on to the first part of it. So Manoj, please take it away. Give us a small intro about yourself and yeah, let yeah, us sure. know. And I would really love it if it happened the way you said, like popping. Never happens. So basically, if I have to call myself something, I think I'll just call myself as filmmaker. And indie filmmaking is mostly because I'm broke, and mostly because nobody will let me go mainstream. Uh, so yeah, I'm just a filmmaker. I made a movie, and it's a sad thing that my movie is out, but nobody knows me. I think that's the right way to put it. Talking about today, films. Films, it can be anything, to be very honest. We can start with, I have like an interesting question, because you're someone Okay. who's from a filmmaking background, from a school, you've gone to school to study it, and you've like probably written half yearly annual exams for it, and like strived for grades as well. So when you're like in film school, as a film school student, when you were viewing cinema, and as a filmmaker who's actually finished the feature length movie, you see any particular difference in your perception of cinema in itself? Like, డెఫినెట్లీ చాలానే ఉంది. ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు తెలియకుండా ఒక చిన్న ఆరోగెన్స్ వస్తుంది అనుకుంటా. వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ దట్ టర్మ్స్, కట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, సడన్లీ విల్ ఆల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ లైక్ టారెంటీనోస్, నోలెన్స్. అండ్ మేమంతా ఫిల్మ్ స్కూల్ టైంలో చెట్టు కింద కూర్చునేవి మాట్లాడుకున్నాం. చెట్టు ఉండేది. అండ్ ఈచ్ అండ్ okay, ఎవ్రీ okay, వన్ okay. ఆఫ్ అస్ వాస్ ఫీలింగ్ లైక్ పాల్ థామస్ ఆండర్సన్, ఎవడికాడు. అండ్ ఐ వాస్ Oh, డెఫినెట్లీ okay. ఫీలింగ్ లైక్ వన్. అండ్ so I suddenly remember this thing, quarterly, half yearly అన్నప్పుడు there was actually a test, Uh-huh. mid semester test. We have to make a short film అంతే. That Okay, was the first time when I was directing a short film. అప్పటిదాకా ఐ okay. షాట్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఆర్ సంథింగ్, కానీ నేనుగా రాసి షూట్ చేయించింది ఎప్పుడు లేదు. సో Mm. డాగ్ షిట్, దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ డాగ్ షిట్. ఐ హేట్ దట్ ఫిల్మ్. ఆ షూట్ అయిన రోజు నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఐ వాజ్ క్రయింగ్. ఎందుకంటే Wow. నేనేదో పాల్ థామస్ ఆండర్సన్ బ్లా 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 నా మైండ్ లో చాలా ఉన్నాయి, నేను ఏదేదో Uh, పీకేస్తున్నా. uh, uh, నా ఫుటేజ్ చూస్తుంటే ఏడుపు వస్తుంది నాకు. షిట్. మనకి uh, యూట్యూబ్ లో చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వస్తాయి, ఎమ్మెచ్యూర్ గా తీస్తుంటారు. ద డైలాగ్ స్టార్ట్స్ mm. విత్ హాయ్, ఎలా ఉన్నావురా, సంథింగ్. దట్ వుడ్ బి Yeah, స్టిల్ yeah. బెటర్ దెన్ ద డాగ్ షిట్ దట్ ఐ మేడ్. సో Okay, wow. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ లైక్, దాని పేరు మర్చిపోయే లెర్నింగ్ కర్వ్ ఉంటుంది. యూ థింక్ యూ నో సో మచ్, ఇట్ విల్ ఆల్ బి షాటర్డ్, అండ్ దెన్ యుల్ Okay, స్టార్ట్ okay. లెర్నింగ్ Yeah, సమ్. yeah, yeah. I think ఐ ఫర్గాట్ I'm not దాని sure పేరు. about the name, but yeah, like vision key, what your vision is and where your skills are at. There's like a massive mismatch on యా that. యా Like యా at that point, you're like all your thinking is shattered. ఎఫెక్ట్ వల్ల ఐ నెవర్ రియలీ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిడెన్స్. వైల్ షూటింగ్ కూడా ఐ వుడ్ బి థింకింగ్ అబౌట్ మై డాగ్ షిట్ ఫిల్మ్. నేను మళ్ళీ పెంట Oh wow. తీస్తున్నానా Okay. అనేది, ఇట్స్ ఎ హాంటింగ్ థింగ్ దట్ చేసెస్ మీ. మోనాంపియర్ Mm, తీసిన mm. తర్వాత ఈవెన్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్ ద రా ఫైల్స్ విత్ మీ, అసెంబ్లీ కట్ ఒకటి చూసేదాకా ఐ వాజంట్ కాన్ఫిడెంట్ ఇఫ్ ఐ మేడ్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ ఆర్ నాట్. Wow. అండ్ Okay. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ పోస్ట్ వార్ ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ లాగా. ఇట్ వాజ్ ఆల్ లీడింగ్ బ్యాక్ టు మై షిటీ ఫిల్మ్. Your PTSD days, basically. యా That's యా what యా I labeled mine. So ట్రూ I'm, ట్రూ. I'm labeling yours as well. PTSD days are none. But yeah, like I think isn't this part of like having imposter syndrome at this point of time అంటాను నేనైతే. Because సెల్ఫ్ డౌట్ మరీ ఇంత ఓవర్ గా ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ we all have to like think about it as people who are neurodivergent. ముగ్గురం కూడా at the same time. రైట్. I think we should think, because all three of us have. I know Bob has it a lot. Bob, we want to add to this feeling that we are both experiencing right now, at least?
No, I want to add very much to the fact that you made a short film back then and you never made it. You never made anything else, but you stopped it there. బట్ యాక్చువల్లీ ఆ షార్ట్ ఫిలిం మనోజ్ మీరు తప్పకుండా చూడాలి. ఎందుకంటే ఐ థింక్ ద హోల్ హైలైట్ ఇన్ ద షార్ట్ ఫిలిం ఓకే. నేను చూసినప్పుడు అయితే మన సాగి అన్న ఇట్లా వస్తాడు, వచ్చి ఒక కూర్చొని ఒక డైలాగ్స్ ఇస్తాడు 2-3. అది హైలైట్ మొత్తం షార్ట్ ఫిలింలో. మిగతా అంతా వేరే యాక్టర్లు, మెయిన్ హీరో అంత వాళ్ళందరూ లైట్. ఇప్పుడైతే మన డైరెక్టర్ ఇట్లా వచ్చి కూర్చొని ఒక 2 డైలాగులు వేసాడు. నేను అది చూస్తే చాలు, ఇంక వేరే ఏం అవసరం లేదు. యూ కెన్ సీ యాక్టర్, డైరెక్టర్ మొత్తం టాలెంట్ అంతా నీకు ఒక చిన్న ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ లో కనిపించేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అది కూడా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకు At this పంపించాలి. point, I'm ఇంకో trying. క్యారెక్టర్ కావాలి. ఇప్పుడు సడన్ గా హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ లేడు మనకి, ఎట్లా 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 అని అందరు తలలు పీకుతుంటే సాగీస్ లైక్ నేనున్నా కదా, ఓ నేనున్నా, ఓకే ఓకే నేనున్నా కదా అని చెప్పి వచ్చేసి చేసేసిండు ఇట్లా అట్లా అంతే. No, but yeah, that's very true. That happened. We tried with an person who was not an actor, but looked very good on paper and as well as like pictures. చూసినప్పుడు కానీ was a friend's father and what he was very like for the character I wanted, like a grumbling, rambling lawyer type who's like fed up with day activities. రాత్రి వచ్చేసరికి he's like fucked up, like full angry. Man has a resting bitch face అన్నమాట. ఇంకా at this point I would like to say. So we knew that the actor was very good. Like the character Uncle had was very good. Actor ఉండేది Give me a second. actor కింద translate అవ్వలేదు. But as someone who's also made a short film and a feature length film, how do you find the casting process now? Like how do you as a director go through it and say, okay, నేను ఈ పర్సన్ ని కాస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, or ఈ పర్సన్ is perfectly suited for this role? And what happens when that doesn't translate into your vision of what you're thinking? We really want to know that from you. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ నువ్వు చెప్పిన సెకండ్ డే అవుతుంది అనుకుంటా. వెన్ వి థింక్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఎగ్జాక్ట్ పర్సన్ అండ్ వి టర్న్ ఆన్ ద కెమెరా అండ్ హీఈస్ నాట్ ద పర్సన్. అండ్ బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ వెరీ బ్రోక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో తీస్తుంటాం కాబట్టి వీ కాంట్ సే వెళ్ళిపో, వీ హ్యావ్ టు షూట్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ నైట్ మేర్ ఎవర్ హ్యాడ్. బట్ ప్రాసెస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. లైక్ మోనాంపియర్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ అనుకుంటా, బికాస్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ లిటరలీ హ్యాడ్ ద గాయ్ ఇన్ మై మైండ్. అతన్ని పెట్టుకునే రాసా. అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ కాస్టింగ్, సో మై ఫైనల్ ఫిల్మ్, మై డిప్లొమా ఫైనల్ ఫిల్మ్ వాజ్ స్టాకర్ అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను. ఇట్స్ ఆన్ మై యూట్యూబ్. బట్ అది తీసేటప్పుడు నౌ ఐ నీడెడ్ 2 ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ టు దట్. అండ్ నా లైఫ్ లో ఇంత బిగ్గెస్ట్ హంట్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. ఐ జస్ట్ నీడెడ్ 2 ఫీమేల్ యాక్టర్స్ హూ కెన్ యాక్ట్, అంతే. ద క్రైటీరియా ఈస్ సో లో ఎట్ దిస్ పాయింట్. I'll just take anyone who can act. But I was finding it so hard. మేము మా ఫిల్మ్ స్కూల్లో ఒక ఆడిటోరియం ఉంటుంది యాక్టర్స్ది. సో మేము అక్కడిక్కడ పోస్టర్స్ పెట్టి వి ఇన్వైటెడ్ పీపుల్, ఇన్స్టాలో పెట్టి ఆడిషన్ ఉంది అని చెప్పి. సో మెనీ పీపుల్ కేమ్. అండ్ నాకు తెలిసి వీ హ్యావ్ టు బ్లేమ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్స్ అగైన్. ఎందుకంటే దే ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ వే దట్ ఫీమేల్ యాక్టర్ ఎవరు ఉండాలి అంటే ఒక మోడల్ అయి ఉండాలి. They should be conventionally beautiful. They should have so and so type of body. So మనకి ఆడిషన్కి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటారంటే, ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు 20K ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, సో ఐ విల్ చార్జ్ యూ 5K పర్ డే. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ నేను ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తున్నానా అవన్నీ కాదు. నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 20K ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ 20K మంది ఈ వీడియో చూస్తారు. యా, ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ యూ సర్టెన్ ఆడియన్స్ ఫర్ యూ, సో యూ హ్యావ్ టు పే మీ 5K పర్ డే. Obviously 5K afford చేసేటైతే పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లనే పెట్టుకుంటారు. Passion kind of drives it forward at this point, and I feel to be this pretentious douche that I am. But yeah, I think passion does really help a lot. 28 members ని కలిసాం ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు ఫైనల్లీ వి గాట్ ద రైట్ పీపుల్. అంబిక అండ్ ప్రియాంక అని ఉంటారు. సో one person is Priyanka is already was already acting in short films and all. Ambika is from theatre background. They both were really good. So almost నాకు ఆనంద బాష్పాలు వచ్చినాయి when they are acting the roles, when they are doing it. ఓకే నేను సీన్ చెప్తే అయిపోతుందా, they can feel it and act. And ఒక చిన్న బ్రేక్ లో వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు, so that how their interaction should be అని. And that was like peak emotional moment for me. Okay, actors can act. I don't need to force them to act. Yeah.
production really plays a huge role, I think, when it comes to delivering creative content in general. Movies, video games, I think all of that is a great device that drives it forward. సో బాబ్ క్వశ్చన్స్ అడగడు అనమాట. బాబ్ జస్ట్ షేడ్స్ పెట్టుకొని అలా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. వేసేస్తాడు నా మీద ఒకసారి బాంబలా వేసి దిగుతాడు. ఇంకా నంజోడికి అది వినరా అని చెప్పి నా మీద వేస్తాడు. అది వేసి అప్పుడు అడుగుతాడు. సో అది జరగడానికి Okay, first you did one shitty thing, whatever in your film school, then you made Stalker, and then what was next, bro? Tell me what was the next one. Next one is, as far as I remember, Hysteria. So Hysteria, okay. That was another short film. Microfilm, 2 minutes. Okay. ఆ తర్వాత కూడా ఐ మేడ్ ఎ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫర్, సో ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఎ పర్పస్ అనమాట. ఇఫ్ యూ గైస్ నో 50 అవర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఛాలెంజ్ వస్తుంది, వాళ్ళ పేరు బట్ ముంబైలో ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు 50 అవర్ ఫిల్మ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్. సో నేనేం చెయ్యట్లేదు అని ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ యాజ్ మై motivation. Is RGV #RGV. Like I'm not even going to argue about it. Like at this point, I'm like the ardent diehard. ఎన్ని సార్లు కొట్టిన చావని పావురా నువ్వు, అడే పోయాడు అనుకుంటే మళ్ళీ వస్తావు. అసలు ఇట్లా కొట్టుకునే ఆర్జీవి అలా అనేవాడిని. ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐఎమ్ లైక్, భయ్యా నువ్వు కానీ పీక్ నాకు బెటర్. Like your downfall is like anime lo even villain arc దీనికన్నా బాగుంటుంది భయ్యా 100%. అసలు అంత సాడ్ ఆర్క్ వచ్చేసింది మన ఆర్జీవి కి. I'm depressed at this point. At this point that guy is like licking girls' feet. Okay, I get it, you have a foot fetish, bro, like, but you don't have to record it and put it on YouTube and monetize it. But in a way genius కూడా అనిపిస్తుంది. నేను అమ్మాయి కాలు నాకుతున్నా, నువ్వు నాకలేవు, నన్ను చూడు, నేను డబ్బులు సంపాదిస్తా ఎట్ ద సేమ్ టైం while I'm doing something I like the fuck, it's like mind blowing. జీనియస్ మెంటల్ కి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం లేదనేది పర్స్పెక్టివ్. whoever I met personally, ఆర్జీవికి తెలిసిన వాళ్ళు, నేను కలిసిన వాళ్ళందరూ they'll say the same dialogue, that he thinks too much, that he పోయింది బయటికి అని అంటారు. బట్ నాకు తెలిసి ఇట్ వాస్ దేర్ అనుకోండి, ఆ పిచ్చి ఎప్పటి నుంచో ఉంది. స్లోగా మనకి బయటికి రావడం మొదలు, లైక్ మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదు. ఇట్ వాస్ దేర్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్. ఐ థింక్ ఎట్ దట్ పాయింట్ 5% 2% లో ఉండేది, విచ్ వాస్ లైక్ ఐడియల్, బాగుంది అని. 10 అయింది, ఇంకో ఓకే మంచిగా ఉంది. 20 అయింది, 30 అయింది. దెన్ ఇట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇట్స్ లైక్ 10 to the power 10 ఉన్నట్టుంది. ఇట్స్ లైక్ ఇన్సేన్ భయ్యా. I'm like, what the fuck is happening, babu. Like I used to, now I'm equating RGV to North India reels, where mother వచ్చి కొట్టి, father వచ్చి కొట్టి, sister వచ్చి కొట్టి, uncle వచ్చి కొట్టి, ఆ ఇంటరాక్షన్స్ లవర్ తో అవుతావు కదా, అలాంటి నార్త్ ఇండియన్ రీల్స్ తో రిలేట్ చేస్తున్నాను నేను RGV కాంటెంట్. బికాజ్ ఇన్ దిస్ డే అండ్ ఏజ్ బాగుంటుంది అనుకుంటా. Oh yeah, it's I supposed think to be that's true. No, I was saying cringe videos on social media has become very common. Like ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా చాలా ఉంటాయి, హిందీలో కూడా చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి మనం చూస్తాము, అరే క్రింజ్ గా తీస్తుండు అంతా హిందీ, వస్తాడు ఒక అమ్మాయి ఉంటది, ఏదేదో అవుతుంది. బట్ మీకు కొంచెం కూడా సిగ్గు లేదు. బట్ ఓకే, ఎనీవే, అంటే ఇప్పుడు మనకి క్రింజ్ అనిపిస్తుంది, బట్ వాళ్ళకి తీయడానికి వాడు, అరే నేను క్రేజీ వీడియో తీసినారా, నేను మస్తు ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారా అనుకున్న ఫీల్ లో తీస్తాడు వాడు. అది చూసేటోళ్ళు కూడా కొంతమంది మ్యాచ్ అవుతారు వాడి కంటెంట్ కి, సో వాడు ముందుకెళ్తారు. మనం ఏం చేయలేము దాని గురించి. మాన్ యాంపియర్, వి వాంట్ టు మాన్ యాంపియర్, ఐ ప్రొనౌన్సింగ్ ఇట్ రైట్ బ్రో? యా ఇట్స్ మాన్ యాంపియర్. Okay, so Mon Ampere, we have seen the trailer and it's very intriguing. So I wanted to know the story behind the movie. So can you please tell us that? Okay, yeah. So basically,
యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇదంతా నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే లాగా వెళ్తుంది. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ ఐ మేడ్ ఇన్ మై పాస్ట్, దెర్ ఇస్ గ్యాప్, నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యూ బ్యాక్ టు ఇట్ అగైన్. సో బేసిక్గా ఐ టోల్డ్ యూ మై ఫైనల్ ఫిల్మ్ స్టాకర్ అని కదా. సో దాని తర్వాత వి వర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే నాకు మా ఫ్రెండ్ ఒకడు పర్సనల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, డూ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్స్ అని. అప్పటికి ద థాట్ ఇన్ మై హెడ్ వాజ్ వై నాట్. ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి సో అండ్ సో క్రోర్స్ ఇచ్చి ఇది అది ఐ వుడ్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సెట్ పీసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బాగుంది. బట్ దెన్ హిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఏ హీరోని పెట్టుకుని తీస్తావు. అండ్ ఇట్ వాజ్ మైండ్ బ్లోయింగ్. అంటే ఒకసారి ఆలోచిస్తున్నా ఏ హీరోని పెట్టుకోవాలి, ఇట్ వాస్ నాట్ పాపింగ్ మీ. నా దగ్గర ఏవో కొన్ని కథలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు, బట్ ఏ హీరోని పెట్టాలి, వై ఈస్ దట్ ఐ థింక్ వై ఈస్ ఐ మీన్ మనం ఏదో ఆడిషన్ పెట్టి అలా ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు గో టు సమ్వన్ నేమ్డ్ హీరో, వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ ద స్క్రిప్ట్. సో ఆ ఒక్క థింగ్ వల్ల వీఆర్ ఎ లిటిల్ బిట్ అవే ఫ్రమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్స్. ఇండీ ఫిల్మే తీయాలి అండ్ వి జస్ట్ నీడ్ పీపుల్ హూ కెన్ యాక్ట్, అంతే. సో మాదాపూర్ అక్కడ ఒక చిన్న ఆఫీస్ పెట్టుకున్నాం అండ్ వీఆర్ పాపింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియాస్ అండ్ 4-5 ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి మా దగ్గర. అండ్ అప్పుడు నేను చెప్పినట్టే నెట్ఫ్లిక్స్ వాజ్ ట్రయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఆఫీస్ ఇన్ హైదరాబాద్, విచ్ డిడ్ నాట్ హ్యాపన్. And then other OTT people కూడా they were slowly backing off, and then pandemic happened. So there was a burning rage to make a film. ఏం తీయాలో తెలియదు. At this point we started cutting down all ఒక ఫిల్మ్ తీయడానికి ఏమేం కావాలి అని మా బ్రెయిన్ లో పెద్ద లిస్ట్ ఉండే. ఫస్ట్ థింగ్ we were wanting to buy black magic camera, then లైట్స్ కొనాలి, అది కూడా మామూలు లైట్స్ కొనకూడదు. ఏ పెద్ద లిస్ట్ నుంచి స్లోలీ అది ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయిందంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఎందుకు లేరా, సోనీ A7S3 ఎందుకు లేక కొనడం, రెంట్కి తీసుకుందాం. తగ్గించి 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 ఫైనల్లీ మేము ఎంత అఫోర్డ్ చేయగలం అని చూస్తే వీ కెన్ ఓన్లీ అఫోర్డ్ సంథింగ్ లైక్ 2 lakhs 3 lakhs. అది కూడా ఇప్పుడు ఆన్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ వేసి చేసి ఓకే 2-3 lakhs లో ఏం చేయగలం. ఒక వి పుల్డ్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎవరెవరు రెంటల్కి ఇస్తారు ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగితే మా దగ్గర ఉన్న బడ్జెట్కి ఎన్ని రోజులు వస్తుంది మీ ఎక్విప్మెంట్, 19 days అన్నాం. సో ద లిమిటేషన్ వాజ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ సంథింగ్ ఇన్ 19-20 days. ఇట్ హ్యాస్ టు బీ గుడ్. అండ్ మేము డబ్బింగ్ స్టూడియోకి ఆబ్వియస్లీ వెళ్ళలేము, మా దగ్గర అంత పైసలు ఉండవు ఇదంతా చేసిన తర్వాత. సో వీ హ్యావ్ టు గో విత్ సింక్ సౌండ్, వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్ ఇన్ ద సెట్. ఇవన్నీ ఇట్ వాజ్ లైక్ హిట్టింగ్ హార్డ్. అండ్ ఆ టైంకి ఐ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ రైటింగ్ మోనాంపియర్. నౌ నేను మోనాంపియర్ కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లకు చెప్పాను. ఐ డోంట్ రియలీ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్, కానీ ఫిల్మ్ స్కూల్లో ఐ హ్యావ్ ఎ మెంటర్, మధు సార్. హీఈస్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ. సో ఐ యూస్ టు కాల్